2020년 3월 코로나19로 팬데믹이 선언된 후 우리의 일상은 멈추었고 세계는 변화하기 시작했습니다. 팬데믹 위기 속에서 새로운 시대가 시작된 겁니다. Agriculture and agribusiness have changed significantly because of the pandemic. So altogether, there was a shift towards eating at home to more reducing contact between food seller and food buyer. Consumers and buyers paying attention to how things are produced on the farm. Not just what they look like in the supermarket, but how are they produced. Many consumers want to feel more connected to the raising of their food. 격변의 시대, 우리의 농업은 어떻게 달라졌을까요? 성공적인 K 방역으로 한국의 위상이 높아지며 위기는 기회가 되었고 세계인들의 관심은 건강하고 안전한 우리 농산물로 이어졌습니다. 포스트 코로나 시대, 더 크게 성장하고 있는 한국 농업의 경쟁력, 그 힘의 비밀을 알아봅니다. 언제쯤 예전의 일상으로 돌아갈 수 있을까요? 코로나19로 시작된 잠시 멈춤은 아직 끝나지 않았습니다. 해외도 예외는 아닙니다. 불안과 공포 속에서 마스크로 얼굴을 가린 채 긴 시간을 참아내고 있죠. 매일 필요한 식재료를 사는 일도 예전과 달라졌습니다. 가족과 함께 장을 보던 모습은 사라지고 마음 편히 마트에 가는 일도 쉽지 않습니다. 대신 온라인 장터를 이용하죠. 대부분의 식재료를 살 수 있고 뜯어서 데우기만 하면 되는 간편식도 많아졌습니다. 종류도 다양하고 사용도 편리하다 보니 온라인 주문이 늘어나는 건 당연하겠죠. 실제로 지난해 온라인 쇼핑 거래액을 살펴보면 서비스를 제외한 대부분 품목에서 증가했고 총 161조 1234억 원으로 전년보다 20% 가까이 늘었습니다. 그중 모바일 기반 온라인 쇼핑 거래액은 약 108조 원으로 전년 대비 24.5% 늘었습니다. 특히 식품의 모바일 거래액은 60% 이상 크게 증가했죠. 구성진 노랫가락과 함께 진행된 라이브 커머스 현장. 충북 음성 지역 수박이 온라인 방송을 통해 실시간으로 판매됩니다. 오늘 어느 촬영보다 재밌었고 또 맛있는 거 많이 먹어보고 먹어본 적 없는 것도 먹어보고 많이 팔아서 너무 기분 좋고 행복해요. 온라인 쇼핑으로 소비 패턴이 바뀌자 농산물을 판매하는 방식도 비대면 온라인으로 바뀐 겁니다. 11브릭스로 선배를 출하하기 1시간이라는 시간 동안 저희가 홍보하고 싶은 브랜드를 충분히 홍보할 수 있는 시간을 가질 수 있기 때문에 홍보 효과는 충분하다고 생각을 하고요. 그거와 더불어서 오늘 진행했던 라이브 커머스에서도 저희가 목표했던 매출액을 달성을 했습니다. 이렇게 라이브 커머스를 진행하다 보면 농산물 유통 과정에서 발생되는 부대 비용도 줄일 수 있다고 생각합니다. 지난해부터 라이브 커머스 시장이 급격히 커졌는데요. 2023년엔 10조 원 가까이 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 팬데믹 이후
소비와 판매 방식이 달라진 것과 더불어 우리 농업에 또 하나의 변화가 감지됐습니다. 바로 해외 수출이 늘어났다는 점이죠. 국가 간 봉쇄와 검역 강화 등으로 수출 여건이 안 좋은 상황에서도 역대 최고 수준을 기록하고 있습니다. 코로나가 지속되는 환경에서도 올해 7월까지 농식품 수출은 전년 동기에 비해 12.9%, FTA 체결국으로는 17.7% 증가한 것으로 나타났습니다. 한국의 독특한 흥과 멋, 한류 붐을 이끄는 K-팝 스타들. 덕분에 한국에 대한 세계인들의 궁금증은 더욱 커지고 있습니다. 다양한 인종과 문화가 공존하는 미국 로스앤젤레스. 이곳에 사는 친구들이 그 궁금증을 풀어준다고 합니다. 시원한 마당에서 다정하게 얘기 중인 두 사람. 자매라는데요. 팬데믹 이후 이들의 주요 활동 공간은 온라인 세상입니다. Hi, my name is Jasmine Cho, but many people on digital media know me as Jazzy. I was born and raised in Southern California, and currently I work as a TV host, reporter, and content creator. It's getting real. 5, 6, 7, 8. 멋진 말솜씨와 진행 실력으로 텔레비전 리포터 활동을 해온 자스민 씨. 요즘은 한식을 먹고 만들고 즐기는 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있습니다. Because everyone was just home, kind of bored during the pandemic, so it was to inspire people to show that it's fun to cook at home. And with the Korean culture being very popular these days, why not Korean food too? 동생과 함께 새로운 영상을 준비하고 있는데요. 한국 식재료가 많은 가게를 찾은 걸 보니 한국 음식이 분명하겠네요. So we have oil at home, so we don't need that. But we need gochujang. Okay. So many different brands. But we use this one. 국내 마트와 다름없이 다양한 한국 제품들이 가득. This one is less spicy. The brown rice is what makes it less spicy? No, I think the brown rice makes it sweeter. 기호대로 고르기만 하면 됩니다. I like the thicker tteoks. What about you? I like the thicker one too. It has more of a chewy taste. Yeah. On Chuseok, New Year, I made tteokguk on New Year holiday, and being able to, share the behind story about why Koreans eat tteokguk. I really, it was a chance for me to actually learn too as well about why we're eating tteokguk. Happy New Year! It's tteokguk time. 새해 맞이 떡국 요리법. 우리에겐 익숙한 음식이지만 외국인들에겐 특별한 한식으로 기억됩니다. To symbolize coins for wealth and good fortune. What are your holiday traditions? 새해 복 많이 받으세요. Alright, so let's pour out the... 그럼 오늘의 메뉴는 뭘까요? 예상대로 떡볶이입니다. 영상을 위해 들어갈 재료들을 미리 준비한 다음 이제 불을 켜고 본격적으로 촬영에 들어갑니다. Hello everyone and welcome to Jazzy's Kitchen. Today I will be making rosé tteokbokki. 한 아이돌 스타가 먹고 싶다고 해서 유명해진 로제 떡볶이. 저도 어떻게 만드는지 궁금한데요. So Daisy, what do you think is the most important ingredient in rosé tteokbokki? I believe it's the gochujang because that'll make it the tteokbokki, the spiciness. Ah, okay. All the aromatics and 동생은 요리하고 언니는 촬영하고 그야말로 환상의 짝꿍입니다. tomato. 크림과 떡볶이가 들어가니 이거 보기만 해도 군침이 도는데요. Look at all this yummy goodness. I'm so excited. 외국인이 아니라도 반하겠습니다. Our rosé tteokbokki is complete. The final product. It smells so good.
rosé 떡볶이. 영상이 어떻게 완성됐는지 함께 감상해 볼까요? Our rosé tteokbokki is complete. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Yay! These days, with K-pop on the rise, and everyone's very interested in Korean culture, and so they see in Korean dramas or on K-pop shows, people eating Korean food, but they don't know how to make it. So because I show like the step-by-step process, like what recipe it is and how to make it, I think people actually really enjoyed that. So a lot of people were like, "Thank you for making it," or like, "I'm going to try this at home." 미국 LA 한인타운. 한식을 맛보고 즐길 수 있는 식당들이 모여 있는데요. 그중 지난해 유명세를 타며 명소로 떠오른 곳이 있습니다. 규모는 작지만 미식가들 사이에선 맛으로 소문난 식당. 이곳의 주 메뉴는 달달한 갈비찜과 매콤한 요리, 그리고 간간한 간장게장이랍니다. 이렇게 다양한 맛의 한식 메뉴들, 일단 사진으로 저장하고 맛을 보는데요. 과연 외국인들 입맛에 맞을지 궁금합니다. 손으로 게장을 먹는 걸 보니 처음은 아닌 것 같은데요. There's a lot of good dishes here, and I really enjoy them. So it's really good. We are really into Korean food, and we also are into K-pop. 이 식당의 진짜 별미는 기본으로 나오는 반찬들입니다. 무려 12가지나 되죠. 이쯤 되면 한식에 반할 만도 하네요. It opened up a whole new palette for me, which has been amazing. So it's some of my favorite food now. And I've never been to Korea, so I don't know. I would love to someday be able to really go. 황준호! 다들 이분 기억하시죠? 지난해 아카데미 작품상과 감독상을 거머쥔 영화 기생충. 알고 보니 이 식당이 시상식 후 뒤풀이 현장이었다네요. 진짜 많이 드셨어요. 많은 분이 오셔서 해물두부전 이렇게 드셨는데, 봉준호 감독님은 드시는 거 좋아하시는데 갈비찜도 드시고 운대구조림도 드시고, 그날은 또 얼마나 또 힘드실까. 그리고 제가 동치미를 미리 담아놨어요. 하고 큰 사발에다 얼음 동동 띄어서 갖다 드렸더니 막 너무 좋아하시더라고요. 공식 행사를 뒤로하고 한식당에서 새벽까지 술을 마셨다는 봉 감독님. 덕분에 한식당과 한식에 대한 관심 또한 커졌습니다. 미국이지만 한국과 다를 것 없는 반찬과 식재료들. 한국산을 고집하는 이유가 있다는데요. 근데 맛이 달라요. 맛도 다르고 질도 다르고. 네. 손님들도 벌써 알아. 손님들 입맛이 정말 정확한 것 같아요. 근데 한국 분들만 아는 줄 아는데 외국 분들도 알아요. 너무 다르다고 그래요. 예. 결국 맛있는 음식의 비결은 신선하고 좋은 재료에서 나오는 법. 하지만 여기는 미국 땅이죠. 요리에 들어가는 식재료들을 어떻게 구하는지 궁금해집니다. 식당 인근의 식료품 가게. 가게라고 하기엔 규모가 매우 큰데요. 이 큰 매장 안에 다양한 신선 채소들이 가득합니다. 요리를 하다가도 재료가 필요하면 장을 보러 나온다는 식당 사장님. 오늘만 벌써 4번째랍니다. 그러니까 될 수 있는 대로 제철 음식을 제가 좋아하고요. 그다음에 여기 마켓이 되게 신선해요. 품종은 한국 거 같다가 여기서 재배하는 것 같아요. 쉽게 시드는 신선 채소의 경우 현지에서 재배한 것들을 사서 사용하고, 말리거나 얼려서 수입되는 나물류는 되도록 한국산 농산물을 이용해 한식 고유의 맛을 살립니다.
나물 종류를 많이 하니까 이렇게 나물 종류를 여기서는 많이 삽니다. 근데 한국에서 온 거예요, 그럼? 네, 이 경우는 이 취나물은 제가 꼭 이 회사 거를 사는데 이게 한국에서 온 건데요. 너무 부드럽고 맛있고 그 취나물 향이 그대로 나요. 외국인들도 혹시 더 좋아해요? 외국인들도 이 향을 우리는 이제 안 좋아하는 줄 알았는데 되게 좋은 향이 나잖아요. 그래서 되게 좋아해요, 이것도. 예. 냉장고 안을 살짝 들여다보니 무말랭이부터 시래기까지 한국산 나물들이 다양하게 들어와 있습니다. 그렇다면 이 농산물들 어떻게 수입되는 걸까요? 한국 식자재를 수입 유통하는 회사를 찾았습니다. 미국 마켓 바이어들과 화상 미팅을 진행 중이었는데요. Thank you so much. I am actually. I'm Korean, as you can see. So, we have 4 different flavors. We do really well with this item as well. We have the original. We have honey cinnamon, honey ginger, and our new flavor, honey yuzu. 점점 커지고 있고요. 한국 문화도 점점 알려지면서 한국 아이템들 이제 미국 분들한테 잘 알려지고 있는 그런 추세입니다. Is there just one flavor, or do you do multiple flavors? We do 2 flavors actually. We have the regular one, and we have the stir-fried kimchi. This one. I think that would be potentially maybe if we were able to do a mixed case. I see. Of the 2 different flavors. So this might be an interesting item for you. If you're interested, we can send you samples of this as well. Yeah, I'd be curious to know also who's selling it and who's seeing success with it. Okay. 그러니까 김치란 아이템 자체가 잘 알려져서 이제 헬시 푸드로 이제 자리를 잡아서 이제 많이들 원하고 있는 그런 상황이죠. K-팝 인기와 한류에 힘입어 한식 인기가 높아졌고 팬데믹 영향으로 집밥과 건강에 대한 관심이 커지면서 다양한 한국 농식품을 미국 마트에서 쉽게 찾아볼 수 있게 됐습니다. 우리나라 식품을 수출하는 주요 국가 순위에도 변화가 있었는데요. 일본이 3위로 내려가고 지난해부터 미국이 1위로 올라갔습니다. 또한 우리나라 농식품 수출 권역을 살펴보면 대부분 지역에서 수출액이 상승한 가운데 미국이 신남방에 이어 2위를 차지했습니다. 올해에도 작년의 수출 성장세를 이어서 최고치의 수출 목표를 달성할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 저희가 생각할 때에는 포스트 코로나 시대에는 건강에 대한 관심이 매우 증가를 하고 또 가정 간편식에 대한 수요도 높아진다고 생각을 하기 때문에 이에 대한 준비를 철저히 하도록 하겠습니다. 포스트 코로나 시대를 준비하며 적극적인 정책과 전략으로 활발히 진행되고 있는 한국 농식품 수출. 팬데믹 상황에서도 지속적으로 성장하고 있는데요. 특히 FTA 체결국의 수출액 증가 비율이 큰 것으로 나타났습니다. 2010년 이후 농축산물 전체 수입액은 45.1%, 그중에서 FTA 체결 국가의 수입은 45.4% 증가해서 FTA 체결 유무에 따라 큰 차이는 없습니다. 반면에 수출은 전 세계적으로 동기간 동안 66.2% 증가하고 FTA 체결국으로는 117.3% 증가했습니다. FTA 이행으로 인해서 수입보다 수출에 더 큰 영향을 미친 것으로 추정됩니다. 꾸준히 증가한 한국 농식품 수출. 그 안에는 우리 농부들의 꿈과 땀이 담겨 있습니다. 전남 순천의 한 매실밭. 매년 6월이면 청매실이 탐스럽게 익어 수확의 손길을 기다립니다. 몸에 좋기로 소문이 나서 한때는 부르는 게 값이었다는 매실. 할머니께서는 15년 전 매실밭을 일궜답니다. 못 따요? 매화 따요. 매화요? 예, 매실. 수확하는 날이에요? 매실 농사로 아이들 학교 보내고 살림살이도 좋아졌죠.
지금은 사위와 아들이 일손을 돕고 그래도 부족한 건 지역 주민들이 찾아와 손을 보탭니다. 시기를 놓치면 버려야 하는 게 농산물인지라 수확철엔 큰 힘이 되죠. 혼자 농사를 짓는 분이 계시다고 그래서 저희 사무실에서 시내에 있는 지점들 몇 군데 해가지고 참여하게 됐습니다. 어르신들 이제 힘드시게 일하시는데 저희가 와서 도와드리니까 기분도 좋고 이제 저희 순천농협과 매실 따니까 상품도 좋은 것 같습니다. 감사합니다. 할머니의 인생이 담긴 귀한 매실. 하지만 요즘은 농가 수가 많아져 팔로 찾기가 쉽지 않다는데요. 이런 어려움을 해결하기 위해 새로운 길을 내고 있는 곳이 있습니다. 농장에서 수확한 매실을 선별해서 유통하는 순천시 산지유통센터. 자동화된 설비를 통해 크기별로 걸러지고 용도에 따라 포장되는데요. 순천에서 생산된 매실 대부분은 국내에서 판매되고 일부는 해외에 수출도 한답니다. 저희가 올해 천여 수출로 아마 100톤 정도 수출을 진행하려고 하는데 아무래도 정품 말고 그 농가 소득을 위해서 가공용으로도 수출을 하려고 지금 계획 중입니다. 가공용으로 수출하는 매실은 냉동 창고에 보관되는데요. 그 양이 어마어마합니다. 지금 이제 이렇게 농가분들이 20kg 망으로 작업해 오는 것도 있고요. 저희가 자체적으로 나온 매실은 이렇게 얼려놓은 상태에서 이제 저희가 20kg 컨티에 담아서 이제 수출하게 됩니다. 가공용 매실은 품질이 조금 떨어지는 것들을 선별해 얼렸다가 수출하는데요. 생과 시장이 매년 20에서 30%씩 줄고 있는 상황에서 농가 소득을 보전하기 위한 방안이었다고 합니다. 그리고 지난 8월 순천 매실이 스위스에 수출을 시작했습니다. 한 제약회사에서 매실의 건강 효능을 확인하고 수출을 요청한 겁니다. 매실 그 원 상품을 수출하는 것은 올해가 처음이고요. 어떤 매실의 효능성 또 매능의 어떤 그 기능성 그런 것들이 검증돼서 어떤 스위스 제약회사에서 수출 컨펌을 하지 않았나 그런 생각이 듭니다. 첫 발을 내딛는 스위스 수출. 점점 감소되는 국내 매실 시장을 보완할 기회로 이어지길 고대하고 있습니다. 코로나19로 인해서 한국 농산물의 수출이 오히려 증가했습니다. 농식품 전반에. 왜냐하면 한국 농산물이 굉장히 건강에 좋고 안전성이 있다는 해외의 그런 인식이 있기 때문에 오히려 코로나19에도 불구하고 한국의 농식품 수출이 증가했고요. 두 산맥이 만나는 충북 영동. 높은 고도의 자리에 있어 일교차가 큰 편입니다. 그래서 유명한 것이 있죠. 바로 포도입니다. 예로부터 포도 농사를 많이 짓는 지역인데요. 요즘은 수출 효자로 소문난 샤인 머스켓 때문에 또 한 번 유명세를 치르고 있습니다. 영동에서 포도 농사를 하는 우민재 씨. 캠벨 얼리만 재배하다가 작년부터 샤인 머스켓을 시작했다고 합니다. 덕분에 수입도 늘어났죠. 바로 가다 보니까 최대한 제가 습기를 당도를 올려서 보내드리거든요. 그래야지 드시는 분도 맛있게 줄 수 있으니까 이게. 민재 씨가 포도 농사를 시작한 계기가 궁금한데요. 일단 포도라고 하면은 저희가 고등학교 2학년 때 부모님이 포도 농사 안 짓는데 그때 처음 심으셨거든요. 저 대학교 보낸다고 대학나무라고 저희 집에. 그걸 심으시고 제가 그걸 보고 농대를 입학을 했어요. 농대 한국농수산대학교에 가수학과 입학하고 졸업해서 제가 더 늘려서 캠벨 하다가
얼마 전에 샤인으로 다시 시작했어요. 일찍이 농부의 꿈을 가지고 스스로 길을 찾아가는 당찬 청년 농부. 여느 과수보다 포도에 대한 애정이 남다르다고 합니다. 특히 샤인 머스켓은 껍질째 먹는 청포도로 당도가 높은 게 특징. 빨리 수확하고 많이 팔기보다는 좋은 품질이 우선이랍니다. 그래서 일일이 당도를 측정해 일정 수준 이상인 것만 수확해 판매하고 있죠. 맛이 좋아야 된다고 생각하기 때문에 제 소신을 지키고 있는 거예요. 일정 당도 이상을 팔고 맛있어져야 내 고객이 샀던 사람이 또 사주고 추천도 해주고 그러면서 그게 제일 좋은 것 같아요. 최근 포도 수출이 늘고 있는 가운데 샤인 머스켓이 85%를 차지하며 놀라운 비율로 증가하고 있습니다. 그러다 보니 젊은 창업농들 중에는 샤인 머스켓 재배에 새롭게 뛰어든 사람들이 부쩍 많아졌죠. 민재 씨 역시 샤인 머스켓에 도전을 해 농사 재미가 늘었다고 합니다. 마치 선물 상자 보내듯 정성을 다하는 모습이 인상적인데요. 그런데 이렇게 작업하면 시간이 너무 많이 걸리지 않나요? 많은 양을 해내기가 힘들더라고요. 그래도 요즘 당일 배송 원칙을 최대한 지키고 싶어서 하루 소화할 수 있는 양만 주문받아서 하고 있어요. 오전에 수확한 포도를 택배로 보낸 후 민재 씨가 농산물 산지 유통센터에 들렀습니다. 포도 생산의 경쟁력을 높이고 내년은 수출로 판로를 넓히기 위해서입니다. 먼저 올해 생산한 포도의 당도를 확인해 보는데요. 공식적인 당도 검사를 통과해야 수출은 물론 센터에 납품할 자격이 주어집니다. 이거 참. 상태가 좀 달라요. 나무 두께가. 포도알을 넣고 으깨서 즙을 내는 모습을 지켜보는 민재 씨. 내내 마음이 조마조마합니다. 항상 이거 할 때마다 긴장돼. 한 번 떨어진 적이 있거든요. 예전에 캔베라 할 때. 그때 엄청 긴장됐어요. 이게 당도가 비파괴가 있고 파괴 방식이 있는데 파괴 방식이 제일 정확해서 뭘로 하는 거고 처음에 가져오시기 전에 하는 거죠. 당도에 유난히 신경을 써서 키우고 수확한 만큼 좋은 결과가 기대되는데요. 이 정도 당도면은 가져오셔도 될 것 같고 네. 내일부터 저기 콘티 담아가지고 오시면 될 것 같아요. 감사합니다. 많이 따오세요. 이 달린 데로만 따와야죠 뭐. 원래 영동에 포도 축제가 해년 했을 때 포도왕 선발대회를 했었거든요. 그때 그거 보고 내 것도 거기 포도왕이라고 전시가 한번 해보고 싶은 거예요. 어렸을 때. 일단 동네에서 인정을 받아야지 밖에 나가서도 좀 되지 않을까 싶어서 포도왕, 영동군 포도왕을 일단 먼저 해보고 싶었어요. 청년 농부들의 꿈이 되어 연결어가는 샤인 머스켓. 실제로 재배 면적이나 수출액이 크게 늘었는데요. 2016년부터 매년 늘어나 2020년엔 2,913헥타르로 전체 포도 재배 면적의 약 22%를 나타냈습니다. 수출액 또한 매년 급등하며 지난해에는 3,074만 달러 수출을 기록했습니다. 포도는 베트남, 중국, 홍콩 3개국 수출 물량이 전체의 70% 이상을 점유하고 있고 그중에서도 당도가 높고 씨가 없어서 간단히 씻어서 먹을 수 있는 간편함 때문에 인기가 좋은 샤인 머스켓 품종이 전체 수출 포도의 85% 이상을 차지하고 있습니다. 농산물 수출에 날개를 달아준 한국 포도. 한창 수출 준비로 바쁜 영동의 농산물 유통센터를 찾았습니다. 이곳은 2017년 국내 최초로 캔베럴리를 미국에 수출한 것을 시작으로 해외 수출 시장을 개척해온 곳입니다.
2018년부터는 샤인머스켓도 미국, 베트남, 홍콩 등에 수출하고 있죠. 캠벨의 경우 하루 6에서 7톤 정도 선과를 하고 있고요. 샤인의 경우 3에서 4톤 정도 선과를 하고 있습니다. 영동군은 2014년부터 새로 농사를 짓는 사람들에게 샤인머스켓 키우는 법을 알려줬습니다. 그래서 지금은 영동을 대표하는 여름 과일이 됐죠. 별도로 마련된 공간에서 포도를 꼼꼼하게 검사하는 이분들. 수출용 포도를 검역하는 중이라는데요. 어떤 점을 확인하는 걸까요? 품질이 괜찮습니까? 네, 아주 깨끗하고 좋네요. 예. 미국에서 중점적으로 관리하고 있는 병해충이 있는가, 그 다음에 그 규정에 어긋나지는 않는가, 미국 규정에 어긋나지는 않는가, 여기에 대해서 검역하고 있습니다. 검역을 통과하면 수출식물 검역 증명서를 작성합니다. 이 모든 과정이 끝나야 비로소 농산물이 수출길에 오르게 되죠. 수고하셨습니다. 농부들의 땀과 정성, 그리고 오랜 시간 쌓아온 신뢰가 포도 상자에 담겨 해외 수출길에 오릅니다. 어려운 여건 속에서 일궈가는 수출 성과는 우리 농업의 글로벌 경쟁력으로 되돌아올 것입니다. 참 뭐 기분이야 뭐 이루 말할 수가 없었죠. 근데 첫째 할 때는 애를 먹었습니다. 사실 그게 뭐 처음에 할 때는 한 뭐 10여 톤밖에 못 했거든요. 워낙 그때 까다롭고 이래서 고생을 많이 했는데 하여튼 그래도 그 다음 해부터는 또 우리 농가들이 잘 따라와서 뭐 지금까지 온 것 같습니다. 천혜의 자연 환경에서 철저한 품질 관리를 통해 수확한 포도. 매년 늘어나는 수출 성과로 한국 농업의 저력을 보여주고 있습니다. 영동샤인! 봄이면 달콤한 향으로 전국을 물들이고 우리 품종을 개발해 세계인들에게 한국 농산물의 우수성을 알린 딸기. 그리고 최근 외국인들 사이에서 프리미엄 과일로 통하는 한국 배까지. 신선 농산물의 수출 역사가 새롭게 기록되고 있습니다. 특히 젊은 입맛까지 사로잡으며 포스트 코로나 시대에도 인기가 더욱 확산되고 있죠. 그리고 여기 농산물 수출에 새롭게 떠오른 샛별이 있습니다. 바로 복숭아죠. 눈부신 태양 아래 홍조를 머금고 빛나는 복숭아. 이천시에는 복숭아 농가가 무려 700여 곳이나 있다고 합니다. 복숭아 색깔이 아주 이쁘게 잘 됐지. 30년 넘게 복숭아 농사를 지어온 정우석 농부도 그중 한 명이죠. 할아버지 때부터 복숭아 농사를 지었는데요. 초등학교에 다닐 무렵 댐이 생기면서 복숭아 농사를 못 짓게 되었답니다. 어렸을 적부터 복숭아를 제일 많이 먹고 자랐어요. 그러다 보니까 복숭아가 제일 좋아하는 과일이고요. 제일 좋은 과일인데 복숭아가 없으니까 사 먹자니 비싸고 얻어 먹자니 누가 줘요. 그래갖고 내가 한번 심어보자. 할아버지도 했었고 아버지도 했었는데 왜 내가 못할까 해서 복숭아를 맨 처음에 군대 제대하고 5주를 심은 게 계기가 돼서 지금 이 과수원을 일궈서 재배하고 있습니다. 복숭아를 먹고 싶은 마음에 농부가 되었다니 복숭아에 대한 남다른 애정이 느껴집니다. 하지만 마음만 먹는다고 농사가 절로 이루어지진 않는 법. 맛있는 복숭아를 생산하기 위해 안 해본 것 없이 다 해봤다고 하십니다. 2000년대 초반엔 복숭아 농가 교육 활동도 적극적으로 참여하고 토양까지 개량하며 오직 맛있는 복숭아 재배에만
관심을 쏟아왔죠. 우리가 우산을 피면 우산이 있고 우산 살이 있듯이 위에다가 끈을 달아갖고 위에서 이렇게 잡아 들어주는 거예요. 들어주면 나무는 스트레스 안 받게 자기 멋대로 크고 싶은 대로 크게 이렇게 만들어주고 있습니다. 나무는 우산 형태로 잡아서 스트레스를 줄여주고 토양은 풀을 이용해 변화시켰습니다. 저희 집 땅은요, 보면 지금 이게 풀을 깎은 거예요. 이게 풀 깎은 게 작은 것 같지만 이 풀이 이만큼 컸던 거를 깎아줘서 이게 이제 땅으로 돌려주는 그런 역할이 되는데요. 저는 제초제를 안 치고 이렇게 다 풀을 깎아주고요. 또한 전정을 한 전정목도 다 빠셔서 땅으로 돌려주니까 땅이 확실히 사라지는 느낌을 받고 있습니다. 그래서 우리가 좋은 과일을 따기 위해서는 먼저 토양을 만들어줘야 좋은 열매를 맺을 수가 있고 나무가 잘 클 수가 있습니다. 이 과일을 보세요. 과일이 이렇게 굉장히 탐스럽게 열렸잖아요. 그리고 색택도 이쁘게 나고요. 정말 이런 과일은 최고로 좋은 과일이 되는 겁니다. 색상이 굉장히 이쁘잖아요. 모양도 이쁘고 이런 상품이 이제 상품으로다가 뭐 서울이라든가 아니면 원하는 그런 소비자가 원하는 대로 수출도 하고 이렇게 판매가 되고 있습니다. 농장 안 작은 산별장. 귀하게 자란 복숭아들이 멋진 자태를 뽐내며 나갈 채비를 하는 곳입니다. 수확한 것 중 상품성 좋은 것만 골라내는 것이죠. 부부가 함께 일하는데요. 남편은 농장지기, 아내는 판매부장으로 역할을 나눴답니다. 그런데 이렇게 골라 담은 복숭아는 어디로 나갈 예정인가요? 복숭아 작업을 집에서 안 하고 공선장으로 보낼 거예요. 공선장으로 보내기 위해서는 저희가 이렇게 이런 PVC 박스에다가 크기별로 선별을 해갖고 가요. 지금 날씨가 뜨거우니까 아침에 복숭아를 따갖고 와서 뜨거운 시간에는 복숭아를 이렇게 유관 선별을 해서 공선장으로 보내는 과정에 있습니다. 한 나무에서 수확해 맛은 같아도 모양과 크기, 색에 따라 운명이 갈리는데요. 수고로워도 한 번 더 검사해 좋은 것만 선별해 보내는 이유가 있답니다. 제 이름 정우석이가 브랜드거든요. 제 이름에 자존심을 걸고 제 얼굴을 보듯이 정말 깨끗하고 좋은 거, 맛있는 것만 이렇게 선별을 해서 보내고 있습니다. 안녕하세요. 아, 그래요? 네, 이걸 가지고 가셔서 저기 포도나무 밑에 가면 물도 나오고요. 칼이 있어요. 거기서 편안한 자리에 앉아서 맛있게 드세요. 좀 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 그냥 뭐 하나 드시고 복숭아 더 먹겠다면 더 드리고요. 그렇게 해갖고 맛 보시고 마음에 있으면 사가시고 마음에 없으면 안 사가셔도 되고 뭐 그냥 농원이다 보니까요. 편안하게 저희는 그렇게 하고 있습니다. 농장 표지판을 보고 우연히 들렀다는 부부. 맛있어. 일단 먹어보라는 농장 주인의 말에 맛보길 잘했습니다. 직접 맛을 보고 마음에 든 손님들. 크고 작은 거의 차이예요. 이거 2개 주실래요? 2개? 그래요. 네. 진짜 맛있네요, 보니까. 선뜻 2상자나 구입합니다. 장원 대표는 복숭아인데 이게 다 이유가 있는 것 같더라고요. 보면 이게 참 맛있고 다른 데 보니까 약간 맛이 없는 것도 있거든요. 근데 이건 대부분 다 만족하고 샀어요. 그래, 다음에 필요하신 연락 주세요. 네, 고맙습니다. 아침에 수확하고 바로 선별한 신선한 복숭아들.
이제 공선장으로 나갈 준비를 마쳤습니다. 경기도 이천의 농산물 유통센터. 정우석 씨처럼 이곳에 복숭아를 납품하는 공선의 농가만 170여 명에 달하고 매일 1만 개의 복숭아가 여기에서 출하되고 있습니다. 선별장에 도착한 복숭아는 당도 검사를 먼저 실시합니다. 사장님 점수 나왔습니다. 아이고 그래요. 고맙습니다. 이거 꽂는 것도 해야 돼요? 이 정도 평균 당도면 굉장히 잘 나온 거예요. 농사를 잘 지으셨네요. 네, 고맙습니다. 기분 좋은 성적표를 받으며 농부의 일은 끝이 나고 이제 복숭아는 선별장에 이동합니다. 하나의 설비에서 국내용과 수출용 선별이 함께 진행되는데요. 육안으로 상태를 일일이 확인하고 기계를 거치며 당도와 중량이 자동 입력됩니다. 현재 이 브랜드 복숭아는 해외 수출이 활발한데요. 홍콩의 경우 일주일에 3번씩 나간다고 합니다. 수출 양과 횟수가 매년 늘어나고 있죠. 17년도에 홍콩으로 소량 시범 수출되면서부터 저희가 수출이 시작됐고요. 저희가 지금 현재 수출되는 국가는 홍콩에도 나가고 싱가포르, 그리고 태국, 말레이시아, 베트남 이 정도로 나가고 있습니다. 홍콩의 경우 작년보다 수출량이 250%나 늘었다는데요. 수입국에서 가장 중점적으로 확인하는 건 무엇일까요? 싱가포르와 홍콩 같은 경우는 안전성이 굉장히 중요하게 생각하는 부분이거든요. 그렇기 때문에 저희가 수출을 시작하기 전에 일회성으로 영문 GAP를 저희가 발급받아서 전달을 하기 때문에 해외 현지 매장에서도 그것을 비치해서 강점으로 이용을 하고 있고요. 수출이 될 때도 저희가 원물을 보면서 이 정도의 좋은 품위로 저희가 수출을 내보내고 있다는 것을 저희가 매번 증명을 좀 하고 있습니다. 그렇기 때문에 해외 현지에서도 저희가 우수한 이런 농산물들을 받고 본인들도 검수할 때 클레임이 없다는 것을 인정하고 있는 그런 상황입니다. 안전성과 함께 홍콩 현지인들의 트렌드를 읽은 것도 수출의 강점으로 작용했습니다. 바로 상자가 그 비밀이죠. 1인 가구가 많은 홍콩의 경우 좀 더 작은 1.5kg 상자로 변경했답니다. 수출을 할 때도 수출용과 내수용과 중량 차이를 약간씩 줍니다. 우리가 국내 내수로 들어가는 거는 1.8kg 작업을 하고 수출용 들어가는 거는 1.5kg 작업을 합니다. 그래서 그거에 맞게 설정을 해놔서 그곳에 맞는 박스를 놓고서 포장 작업을 합니다. 이 박스는 우리가 지금 홍콩에 수출을 내보내고 있는 1.5kg 박스입니다. 1.5kg 박스는 박스에 차별화를 둬가지고 이쁘게 좀 변경해서 만들어 놓은 박스입니다. 품질은 기본. 여기에 현지 트렌드에 맞게 중량과 포장을 변경한 마케팅이 농산물 수출의 경쟁력으로 작용했습니다. 이렇게 작업한 복숭아는 언제쯤 홍콩 매장에 도착할까요? 콜드체인 차를 이용해 당일 공항에 배송되고 다음 날 현지 매장에 진열된다고 합니다. 신선도가 중요하기 때문에 항공으로 신속하게 운송하는 것이죠. 자, 이제 모든 준비가 끝났습니다. 한국 농업의 글로벌 경쟁력을 싣고 세계를 향해 우리 농산물이 출발합니다. 우수한 농산물 생산으로 농업의 경쟁력을 높이고 있는 사람들. 그들이 있어
팬데믹의 위기를 지혜롭게 이겨내고 있습니다. 그 저력이 있는 한 포스트 코로나 시대에도 수출로 이어지는 한국 농업의 경쟁력은 계속될 것입니다. 팬데믹으로 인한 수출 중단 위기. 하지만 조직화된 농가 그룹은 정말 큰 힘을 발휘하거든요. 작년 말 우리 농식품은 75억 7천만 달러라는 역대 최고의 성과를 기록하였습니다. 위기 속에서 더욱 빛을 발하고 있는 한국 농업. 세계인들이 놀란 한국 농식품. 수출 성장의 비법은 무엇일까? K-팜 성공의 조건을 만나봅니다.